ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं ब्रह्म महिमा अलेख शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। 2026 मसीहा अगस्ट मासरे 12 गोटी राशिर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर यही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करंतु और पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुँची पारिबो। आपण मानकु एठी जणाई दिया जाउछि कि जेउ मानकर विवाह विलंब हेउछि, अनेक वर्ष होइगलानी विवाह बारंबार भांगी जाउछि किंबा विवाह प्रस्ताव आसुनाई, ताहा सकाशे आपण आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान निजर नाम सहित तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आम्बे ताहा गणना करी आपण को ताहार प्रतिकार जणाई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2026 मसीहा अगस्ट मासरे मीन राशिर मासिक राशिफल। नमस्कार बंधुगण, जदि आपणकर मीन राशि तेबे अगस्ट 2026 मास आपणक पई केमिति रहिबो? चाकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम, विवाह एवं भाग्य क्षेत्र रे केउ परिवर्तन आसिबो? आज आमे से विषय रे जानिबा। आसंतु मीन राशिर अगस्ट मासर संपूर्ण राशिफल जानिबा। एही मासरे ग्रह मानक स्थिति मिश्रित रहिछि। पंचम स्थान रे रवि एवं बृहस्पति थिबारु बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा, संतान एवं सृजनशील कार्य रे शुभ फल मिलिबो। 17 अगस्ट पर रवि षष्ठ स्थान को प्रवेश करिवारु शत्रु विजय, कर्म क्षेत्र रे उन्नति एवं प्रतियोगिता रे सफलतार जोग बढ़िबो। 22 अगस्ट पर बुध षष्ठ स्थान को जिबारु कार्य दक्षता और निष्पत्ति नेबार क्षमता मध्य उन्नत हेबो। किंतु जन्म रे शनि एवं द्वादश स्थान रे राहु थिबारु मानसिक चाप, शारीरिक क्लांति, अनावश्यक चिंता एवं अप्रत्याशित खर्च बढ़ी पारे। चतुर्थ स्थान रे मंगल थिबारु घरोई परिवेश, जानवाहन एवं मातांक स्वास्थ्य प्रति मध्य सतर्क रहबा आवश्यक। एही मासर सबुठारु बड़ वार्ता हेउची आपण धैर्य रखंतु, परिश्रम करंतु एवं भावावेग रे कोनोसी बड़ निष्पत्ति नियंतु नाही। मासर सामग्रिक फल। अगस्ट मास आपणक जीवन रे एका संगरे सुजोग और परीक्षा नहीं आसीबो। जेउ क्षेत्र रे आपण परिश्रम करिवे सेठारे भल फल मिलिबो, किंतु अलस्य, नकारात्मक चिंता और अन्य मानक कथारे प्रभावित हेले सुजोग हाथ छड़ा होई पारे। मासर प्रथम भाग रे शिक्षा, सृजनशील कार्य, संतान एवं बुद्धि बल आधारित काम रे उन्नति देखिबे। मासर द्वितीयार्ध रे चाकरी, कर्मक्षेत्र और प्रतियोगिता रे सफलतार संभावना मध्य बढ़िबो। शनिक प्रभाव जोगु अनेक कार्य रे विलंब हेबो, किंतु शेष रे परिश्रमर फल निश्चित मिलिबो। चाकरी और कर्मक्षेत्र। चाकरी करुथिबा व्यक्ति मानक पई एही मास दुईटी पर्याय रे फल देबो। मासर प्रथमार्ध रे कामर चाप अधिक रहिबो, किंतु आपणक दक्षता और परिश्रम को अधिकारी माने प्रशंसा करिवे। 17 अगस्ट पर रवि षष्ठ स्थान को जिबारु कार्य क्षेत्र रे नुआ उत्साह देखा जिवो। अटकी रहितिबा काम संपूर्ण हेबार जोग रहिछि। प्रतियोगितामूलक परीक्षा, सरकारी चाकरी, बैंकिंग, प्रशासन, शिक्षा, आईन एवं स्वास्थ्य क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति माने विशेष लाभ पाई पारंती। 22 अगस्ट पर बुधंक शुभ प्रभावरु आपणकर जोगाजोग क्षमता बढ़िबो। मीटिंग, साक्षात्कार किंबा ऑफिस रे कोनोसी गुरुत्वपूर्ण आलोचना रे आपण भल प्रभाव पकाई पारिबे। तेबे जन्म रे शनि थिबारु अत्यधिक कार्यभार, क्लांति अनुभव करि पारंती।
କାମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବୃତ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ମୋଟାମୋଟି ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ଔଷଧ, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟ, କଳା, ମିଡିଆ ଓ ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଡ଼ବଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆୟର ଉତ୍ସ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଏବଂ ଜନ୍ମରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଓ ରବିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଆଧାରିତ କାମ, ଶିକ୍ଷା, ପରାମର୍ଶ, ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପେଶାରୁ ଭଲ ଆୟ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ନିବେଶର ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଭ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦରମା ନିୟମିତ ରହିବ। କେତେକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି, ବୋନସ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭଲ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ପାଉଣା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଜମି, ଘର, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଘର ମରାମତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପରିବାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧାର ଦେବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିବେଶ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ଓ ସଫଳତା। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଥ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ରବି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଏବଂ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାରୁ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଓ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖାଦେବ। ଜନ୍ମରେ ଶନି ଥିବାରୁ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବରେ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବା ପରେ ତାହା ସ୍ଥାୟୀ ହେବ। ତେଣୁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନ ସମ୍ମାନ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସରଳ ବ୍ୟବହାର, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ରାଜନୀତି, ସମାଜସେବା, ଶିକ୍ଷା, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ କିମ୍ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ସମ୍ମାନ, ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେବେ ଜନ୍ମରେ ଶନି ଥିବାରୁ ନିଜ ବ୍ୟବହାର ଓ ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦ, ତର୍କ କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ନମ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ପରିବାର ଓ ଘରୋଇ ଜୀବନ। ମୀନ ରାଶିର ଜାତକ ଜାତିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କହିଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତା ଆଣିପାରେ।
ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରର ମରାମତି, ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ତଥାପି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ପରିବାରର ସହ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଘରର ପରିବେଶକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଓ ବିବାହିତ ଜୀବନ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ନେଇପାରେ। ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା ସନ୍ଦେହକୁ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ମନରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟର ଚାପ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ନ କରି ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତଡ଼ପଡ଼ି ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବାରର ପରାମର୍ଶ ସହିତ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶୁଭ ହେବ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସନ୍ତାନ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟ ବୁଝିବାରେ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। 22 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା, ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ସଫଳତାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିପାରେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମାସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମରେ ଶନି ଥିବାରୁ ଶରୀରରେ କ୍ଳାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ, ହାଡ଼ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିବାରୁ ଛାତି, ପେଟ, ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିବ। ବାହାରର ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷ। ଶିକ୍ଷା ଓ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଭଲ ଖବର। 17 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଚାକିରି ଓ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା। ଅଟକି ରହିଥିବା କାମରେ ଗତି ଆସିବ। ଏ ମାସର ସତର୍କତା ହେଲା ମାନସିକ ଚାପ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରୋଇ ବିବାଦ ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମାସର ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମାସଟି ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ମାସ। ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାକିରି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଯଦିଓ ଜନ୍ମରେ ଶନି ଓ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରାହୁ ଥିବାରୁ କିଛି ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିପାରେ, ତଥାପି ସଂଯମ, କଠିନ ଯୋଜନା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଓ ଅଗ୍ରଗତିର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।